ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਕਾਰੇ ਲਾਈਆਂ। ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਿਰਮੌਰ ਸੇਵਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਔਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। 1993 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਔਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ जी ਦੀ सेवा मुक्ति सी, पर सतगुरु जी ने बाह फड़ के आप सेवावां लैणियां कीतियां। 22 नवंबर 2022 ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ जी ਨੂੰ सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी के मुख ग्रंथी की सेवा प्राप्त हुई और ये सेवा भी सिंह साहब जी ने बाखूबी निभाई। फिर उन्हां दा अपना ही मन बनया कि मैं हुण सेवा मुक्ति लैनी है। मानयोग सकत्तर सरदार प्रताप सिंह जी नूं सरदार सतबीर सिंह जी प्रधान साहब जी दे पीए नूं अते मानयोग प्रधान जी नूं कह के सिंह साहब जी ने सेवा मुक्ति प्राप्त की है। अजे भावें सेवा मुक्ति की दफ्तर वालों चिट्ठी नहीं निकली, पर फिर भी सिंह साहब जी वालों संगत जी प्रधान जी नूं कह के श्रोमणी कमेटी के स्टाफ दरबार साहब जी के मैनेजर सरदार सतनाम सिंह जी नूं कह के अज दे महान गुरमत समागम जेड़े रखे गए ने सतगुरु जी रहमत करन। हमेशा ही संगत जी भावे सिंह साहब जी रिटायरमेंट हो जाते ने, सेवा मुक्त हो जाते ने, फिर भी समय समय उन्हां दीयां सेवावां दी लोड़ पैंदी रहिंदी है। जिवें सिंह साहब ग्याली मोहन सिंह जी सब तो पुराने सिंह साहब ने जदों भी कोई लोड़ पवे कोई हरमंदिर साहब जी की सेवा बारे तो उन्होंने पूछा जाता है कि सिंह साहब जी ये सेवा किस तरह है। सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी जिन्होंने बहुत लंबा समा सचखंड श्री हरमंदिर साहब जी विखे सेवावां निभाइयां, वो भी साडे कोल मौजूद ने। उन्हां तो बाद सिंह साहब ज्ञानी जसविंदर सिंह जी संगत जी वो भी संगत विच जुड़ बैठे ने। मौजूदा मुख ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी जिन्होंने ये दोवें अहुदे प्राप्त हुए ने। सचखंड श्री हरमंदिर साहब जी के मुख ग्रंथी वजों ਅਤੇ श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार वजों वो भी संगत में सुभाएमान ने। सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी उन्होंने भी दोहरा गप्पा मिलया है। संगत जी निहंग सिंह की मर्यादा है कि निहंग सिंह दोहरा गप्पा देंदे ने, पर श्रोमणी कमेटी ने भी दोहरे दोहरे गप्पे दिते ने। वैसे दोहरे गप्पे की मर्यादा है, जो पंजां प्यारियां का पहला प्रसाद वरताया जाता है ना, ये वक्री गल है कि अज के समय अंदर असीं जो पंजां प्यारियां का प्रसाद लै लैंदे आ ते दोबारा प्रसाद नहीं लेंदे। ये मर्यादा है, जब पहला पंजां प्यारियां का प्रसाद लिया तो बाद में संगत के नाल फिर दोबारा गप्पा लेना चाहिए है।
तो सिंह साहब ज्ञानी सुल्तान सिंह जी भी संगत में जुड़ बैठे ने। सिंह साहब ज्ञानी अमरजीत सिंह जी वो भी सतगुरां दी ताबिया सज बैठे ने। ज्ञानी सरबजीत सिंह जी टोटियां जो मुख प्रचारक ने वो भी स्टेज पे पहुंच चुके ने। इस तरह साडे बहुत ही सत्कारयोग मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब जी तो भरोसाए सतगुरु जी दियां बख्शिशां दे पात्र सतगुरां दे अनंत प्यारे गुरसिख बहादुर बाबा विधि चंद साहब जी दे अंश वंश दे जानशील महापुरख जथेदार बाबा अवतार सिंह जी उन्होंने भी सिंह साहब जी ने फोन किया सी। बाबा जी यूपी गए होने करके महापुरखा वालों बाबा नार सिंह जी साध जी होनी आए ने। इस तरह संगत जी होर भी जथेबंदियां दे सिंह पहुंचे हुए ने और सिंह साहब ज्ञानी राजदीप सिंह जी पहुंचे ने। सचखंड श्री हरमंदर साहब जी दे अरदासीए सिंह भाई गुरचरण सिंह जी भाई प्रेम सिंह जी और ज्ञानी भुपिंदर सिंह जी गदली जिन्होंने अक्सर आप सचखंड श्री हरमंदर साहब जी तो आए पावन श्री मुखवाल की कथा राही मंजी साहब तो दर्शन करते हाँ। होर बहुत सारे गुरमुख प्यारे पहुंचे ने। संगत जी सतगुरु जी रहमत करन सिंह साहब जी दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखण हजूर अपने दरों करो नामदान गुरसिੱਖੀ जीवन चरना कमलों की प्रीत बख्शिश करन ते सिंह साहब जी इस तरह सिੱਖੀ का प्रचार प्रसार हमेशा करते रहन अते अपनियां सेवावां जदों जदों भी लोड़ पवे उदों उदों ही सचखंड श्री हरमंदर साहब जी नूं बख्शिश करन क्योंकि ये मर्यादा गुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने आरंभ की है। जदों भाई पारो जी परमहंस ने बेनती की सी महाराज आपां कोई ऐसा जोड़ मेला आरंभ करिए जिहदे ते पुरातन अते नवीन गुरसिख इकत्तर होण अते जिहड़े नवीन गुरसिख ने वो पुरातन गुरसिखां तो मर्यादा बारे सिमरन भजन की विधि बारे इहो जिहियां विचारां वो सरवण करके अपने जीवन नूं परपक करन। ये मर्यादा गुरु अमरदास जी ने आरंभ कीती श्री गोइंदवाल साहब जी तो संगत जी जदों असीं पुरातन सिंह साहबा जी तो मर्यादा बारे पुछदे हाँ फिर सानू पुरातन समय की विचारधारा जिहड़ी वो दर्शाउंदे ने। इस करके सतगुरु जी रहमत करन मानयोग प्रधान जी सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी वो भी पुज गए ने। होर भी बहुत सारे गुरमुख प्यारे पहुंचे हुए ने। अगला जो प्रोग्राम है वो ज्ञानी सरबजीत सिंह जी टोटियां उन्होंने दे पासों आपां सरवण करांगे। संगत जी सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर जैसा नाहि को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। बहुत ही सत्कारयोग सिख धर्म के महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल विखे बड़े ही प्यार सत्कार सहित हाजरियां भर रही गुरु की साजी निवाजी साध संगत आओ बड़े प्यार सत्कार नाल गज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरे तो पहला मानयोग सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी जिन्हों ने लंबा समा सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे
ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਤੌਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ। ਇਹ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਇਹ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਰਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੱਜਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਓ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਰਸਾਈ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਝੋਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹਾਲੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਝ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਵੇਂ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਦਰਪਣ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪਿਰਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖ। ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਉਸ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਪਿਰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਾਈ ਕਿ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆ, ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਖਣਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਲੋ ਹੀ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕਿਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤ ਬੁੱਧ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਰੁਖਸਤ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਾਗੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਆ? ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੋਰ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ, ਔਖਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਂਗਲ ਤੇ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੇ ਜੇ ਗੁੰਡਾ ਲੱਗ ਜਾ, ਡੂੰਘਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੂਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਲਾਲ ਉਸਮਾ, ਮੰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ,
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਸਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੂਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸਾਧ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਵਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਸਾ ਸੰਭਾਲ ਸਰਦਾਰੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਦ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡੋਰੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾਉ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਗਮ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਦਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤੀ, 83 ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। 85 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। 86 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। 87 ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 22 ਕੁ ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ 7 ਜੁਲਾਈ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰੁੱਠੇ ਗਿਆਨੀ ਮੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਤੌਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਡੂਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਤੌਰ ਹਰਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸਾਲ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, 52 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 68 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਤੌਰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 100 ਸਾਲਾ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਅਰਦਾਸੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦਾਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੀ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ, ਭਾਈ ਗੋਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਜੋੜੇ ਕਰ ਸਰਾਮ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਡਾਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਦਾਸ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ 98 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਔਰ
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਸੱਜ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਖੰਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਖੰਭ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਬੇੜੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੱਪੂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਪਦਵੀ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੁੱਛਣੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰਤ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵਧਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਆਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਛੱਡ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈਏ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਵੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਵੀ ਨਦਰੋਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗੇ ਸੁਖ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਪਾਛੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਸਨਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੂਹ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ। ਸੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ OSD ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਵੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਸਨਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਆਉਣ। ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਖਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ, ਸਮੂਹ ਅਰਦਾਸੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। PTC ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲਾਈਵ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਸੀ ਸਾਡੇ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ, ਸਮੂਹ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਲਵਾ ਕਵੀਸ਼ਰ ਢਾਡੀ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਢਾਡੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।